برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ اللہ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، جس کے کچھ حصہ پیش کیا جا چکا ہے اور کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی ویڈیو میں جو آیت کے ترجمہ میں نے بیان کیا تھا، اس کے بعد کا معاملہ ہے کہ ان آیات سے واضح ہوا کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے اللہ کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہماری فلاح و کامرانی کا اس پر انحصار ہے۔ اسی طرح اس کی نافرمانی سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ ہماری دنیا اور آخرت تباہ ہوتی ہے۔ کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ اللہ کی پرستش و عبادت کی طرح پوری دنیا میں اس کی اطاعت اور اس کی قانون کی پیروی بھی ضروری ہے۔ یہ چیز خود ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدہ توحید کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری سے انحراف کے بعد بھی ہم خود کو صحیح معنی میں نہ مومن کہہ سکتے ہیں اور نہ موحد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق، مالک اور پروردگار ہی نہیں، حاکم و فرما روا بھی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف آیت نمبر 54۔ سنو اسی کے لیے ہے تخلیق اور اسی کے لیے ہے فرما روائی۔ یہی خدا جو کائنات کا لا شریک فرما روا ہے، وہی انسانوں کا بھی فرما روا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، سورہ ناس ہے۔ کہو میں پناہ لیتا ہوں انسان کے رب کی، انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے خدا کی۔ انسانوں کے اسی فرما روا کو انسانوں کے لیے حکم دینے اور قانون بنانے کا حق ہے۔ ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے، اسی کے لیے ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو علی الاطلاق قانون ساز ماننا شرک ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورہ شورى آیت نمبر 21 میں ہے۔ کیا ان کے یہاں یعنی خدا کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین بنایا جن کی اجازت خدا نے انہیں نہیں دی تھی؟ انسان کے لیے جائز، صحیح اور واجب الاتباع قانون صرف اللہ کا ہے۔ اس کے سوا کسی کے قانون کو جائز اور صحیح قانون سمجھ کر اس کی پیروی شرک ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، سورہ اعراف آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے طرف جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا دوسروں کی پیروی کر کے انہیں خدا نہ بنا لو۔ خدا کے قانون کو صحیح اور واجب الاتباع تسلیم کرنا اور عملاً اس کی پیروی میں لگ جانا، خدا کو رب یا پروردگار، مالک، حاکم ماننے کا صحیح تقاضا ہے، اور یہ مقام کسی اور کو دینا اسے خدائی اور ربوبیت کے مقام پر فائز کرنا ہے۔ اللہ کا قانون اسی پہلو سے واجب الاتباع نہیں ہے کہ وہ کائنات اور انسانوں کی جائز اور حقیقی فرما روا کا قانون ہے۔ اس کی پیروی اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ منصفانہ قانون ہے اور اس خدا کا وضع کردہ قانون ہے جو ظلم کے ادنیٰ شائبے سے بھی پاک ہے، جو اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 108 میں اللہ نے فرمایا ہے، اور اللہ اہل عالم پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کیا ہے، وہ سب کو پال رہا ہے، اس کی رحمت سب کے لیے ہے، اس کی نگاہ میں سب برابر ہیں، وہ سب کے ساتھ انصاف کرے گا اور کسی پر ظلم روا نہ رکھے گا۔ اس نے اپنے دین اسی لیے بھیجا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے جاہلانہ، ظالمانہ اور غیر متوازن قوانین سے بچ سکے، اور خدا کے حکیمانہ، متوازن اور عادلانہ قوانین کے ذریعے انسانیت کے سب طبقوں، صنفوں، فرقوں اور قوموں کو انصاف کی نعمت مل سکے۔ اللہ نے فرمایا، لقد ارسلنا
रुसुलना बिल बैयिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ाना लियक़ौमन नास बिल क़िस्त, जिसका तर्जुमा है, बेशक हमने अपने रसूल वाज़े दलाइल के साथ भेजे और उनके साथ किताब यानी हक व इंसाफ की मीज़ान को उतारा ताकि लोग इंसाफ पर कायम हों। यही नहीं कि अल्लाह का भेजा हुआ कानून और निज़ाम ज़िंदगी ही मुनसिफाना और मोतदिल व मुतवाज़िन निज़ाम है, बल्कि वही दुनिया और आखिरत और दोनों में फलाह व कामरानी का ज़ामिन है। ऐसा कानून और ऐसा निज़ाम ज़िंदगी अल्लाह ही दे सकता है और उसने हमें ऐसा ही दीन दिया। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, सूरह बकरा की आयत नंबर 5। ये लोग अपने रब की जानिब से हिदायत पर हैं और यही लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब हैं। अल्लाह ताला ने जब नूह इंसानी को ज़मीन पर बसाया तो उसे उस हकीकत से अच्छी तरह आगाह कर दिया था कि इंसानों की निजात और उनकी फलाह व कामरानी अल्लाह की इताअत और उसके दीन की पैरवी पर मौकूफ़ है, जो उसके रसूलों के ज़रिए उन तक पहुँच रहेगा, जो उनके रसूलों के ज़रिए उन तक पहुँचता रहेगा। अगर वह इस दीन और इस कानून से इनहराफ करेंगे तो अल्लाह के अबदी अजाब का शिकार होंगे। या बनी आदमा इम्मा याती अन्नकुम रसूलुम मिनकुम यकुस्सूना अलैकुम आयाती फमनित्तका व अस्लहा फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कज़्ज़बू बि आयातिना वस्तकबरू अन्हा उलाइका सहाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ औलाद आदम, अगर तुम्हारे पास तुम में से रसूल आएँ जो तुम्हें मेरी आयात सुना रहे हों, तो जो अल्लाह की नाफरमानी से बचेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे, उन्हें कोई खौफ होगा और न गम, और हमारी आयतों को झुठलाएंगे और उनसे एराज़ करेंगे। ऐसे लोग दोज़ख में जाएंगे जहां वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह के रसूल अल्लाह का दीन और उसका कानून लेकर मुख्तलिफ़ कौमों और मुल्कों में आते रहे। वइन मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर, अल्लाह ने फरमाया, ऐसी कोई कौम नहीं जिसमें अल्लाह की तरफ से कोई आगाह करने वाला नबी ना आया हो। सबसे आखिर में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इंसानों की रहनुमा व पेशवा बनकर आए। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीर, अल्लाह ने फरमाया, ऐ मोहम्मद, हमने तुम्हें सब इंसानों के लिए खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, आपके बाद कोई नबी ना आएगा। वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबीईन, अल्लाह ने फरमाया, आप अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी हैं। आपकी बासत के बाद अल्लाह की बंदगी और शुक्रगुजारी का एक ही रास्ता है, और वो यह है कि ज़िंदगी के सारे मामलात में अल्लाह के आखिरी रसूल की कामिल पैरवी की जाए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ने फरमाया, ऐ नबी कह दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह गफूरुर रहीम। जो शख्स अल्लाह और रसूल की इताअत के लिए तैयार नहीं, कुरान उसे मुसलमान तस्लीम नहीं करता। वयक़ूलूना आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूलि व अताअना सुम्मा यतवल्ला फ़रीक़ुम मिनहुम मिन बादि ज़ालिका वमा उलाइका बिलमुमिनीन, सूरह नूर आयत नंबर 47 में अल्लाह ने फरमाया है, और ये लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए और हमने इताअत कबूल की, फिर उनमें का एक गिरोह उसके बाद इताअत से मुँह मोड़ता है। ऐसे लोग मोमिन नहीं हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम का बुनियादी कलमा है। इस कलमा का पहला जुज़ ये वाज़ेह होता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इंसान सिर्फ़ अल्लाह का बंदा है और उसे पूरी ज़िंदगी में उसी की बंदगी व ग़ुलामी करनी है। कलमे के दूसरे जुज़ से वाज़ेह होता है कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह की बंदगी व ग़ुलामी का एक ही रास्ता है, और वो ये रास्ता वह ये कि ज़िंदगी के तमाम मामलात में उनकी और उनके लाए हुए दीन की पैरवी की जाए। यही दुनिया और आखिरत में फलाह व कामरानी की राह है, और इसी राह को अख्तियार करके
ہم اللہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کی نصرت اور اس کا قرب پا سکتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔